गुरु साहब की अपार बख्शिश किरपा हुई है कि बड़ी गिनती च कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कह के 4 मौजूदा MC साहिबान जिहदे च बाबा हरजीत सिंह जी भल्ला जी जिहड़े साबका 3 वारी प्रधान रह चुके हैं, वड्डा समा उन्होंने इस इलाके की शहर की सेवा की है। 10 वारी वो काउंसलर मौजूदा भी सिटिंग ने, उन्हां दे नाल उन्हां दे सारे परिवार नाल ही जिहड़े 3 MC साहिबान ने होर अज वो शामिल होए। बड़ी वड्डी गिनती नाल आपदे परिवारां नाल कांग्रेस पार्टी दे जो हाल कीता है शहर दा और जो हाल कीता है पंजाब दा, जो फरौती दा राज है, गुंडागर्दी दा राज है और जिहदे च सिर्फ ते सिर्फ धक्केशाही तो सिवाए कोई नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ करप्शन है। और एक भी वायदा चाहे वो विकास का है, चाहे घर घर नौकरी का है, चाहे मुलाजमां का है, चाहे वो बिजली के बिलों का है, चाहे व्यापारियों नाल है, चाहे वो इंडस्ट्री नाल है, चाहे वो मुलाजम वीरां नाल है, हरेक नाल धोखा ते धक्का कीता। अज इन्हां सारी गल्लां नूं मुख रखते हुए अज बाबा जी ते समुची टीम श्रोमणी अकाली दल विच वापस घर वापसी हुई है। मैं उन्होंने जी आया नूं कहना, उन्होंने धन्नवाद करदा और मैनूं पूरी आस है कि 22 की इलैक्शन जिथे MLA की सीट च जिवें बाठ साहब नूं ये हल्का वड्डा मान बख्शदा रहा, इन्हां सारियां दी जो मंग है उस हिसाब नाल जद असी लोकल कैंडीडेट जो देण दा मन बनाया, जे वो पार्टी मंजूर करती है, वड्डी जित पंथ की जिवें पहलां इस हल्के च हुंदी आई है वो दुबार तो होगी। देखो मेरे ते अटैक भावें मैं अज SSP साहब नूं आप फोन किया और मैनू नहीं पता सीगा कि बाबा जी की एडी चढ़ाई है। अज तो ऐ लगता सी जिवें अमरीका के राष्ट्रपति नूं लड़ाउण चले, मतलब एडा तो उहदे वेले मसला नहीं खड़ा हुंदा। देखो हर पार्टी प्रोग्राम कर रही है, कल प्रताप सिंह बाजवा जी ने भी प्रोग्राम किया, उत्थे तां कोई विरोध नहीं होया। कुछ दिन पहला होर मंत्री भी करके गए। जदों कांग्रेस प्रोग्राम करे तो कोई रौला नहीं, जदों झाड़ू वाले प्रोग्राम करे तो कोई रौला नहीं। ये साडे वेले की एडा मसला खड़ा हो जाता है। तो गल बड़ी स्पष्ट समझ आउंदी है कि कांग्रेस नूं विरोधी पार्टियां नूं बुखार चढ़ जाता कि इन्हां दे सरकार बनी जाती है, बन जानी है, तो इन्हां नूं जिन्ना नीवा विखा लो, खराब कर लो, डरा लो, तो शायद सानूं कामयाबी मिले। सानूं मैं SSP साहब नूं फोन किया, मैं कहा देखो जिथे तां जैनवन किसान है असी उन्हां दा सत्कार करदे, साडा काहदा झगड़ा। चलो मेरा कोई कांग्रेसी भी विरोध करना चाहुंदा, उहदा भी सत्कार है, विरोध करे, मगर लोकतंत्र 'च शांतमई विरोध हुंदा। तुसीं जान बुझ के मेरी गड्डियां जे कोई वजीर होवे जां साडा कोई होर होवे तां घुमा घमू के लै जांदे हो, ते मेरी गड्डियां नूं तुसीं लिजा के उत्थे फसा दिंदे हो जे उतां दे विच कि आपस 'च लड़न पे फिर असीं परचो दे दी आपस 'च। ये जिहड़ी भरा मारू जंग तुसीं कराउण नूं फिरदे हो पंजाब 'च भाजपा दे इशारे ते, सेंट्रल एजेंसियां के इशारे ते, ये मैं SSP साहब नूं कहा, मैं कहा इहदा खामियाजा थोनू भी भुगतना पऊगा। पंजाब 'च भाईचारक शांत अमन शांति कानून नूं खराब करना चाह रहे। जदों किसान जथेबंदियां ने कहता कि साडी लड़ाई दिल्ली नाल है, साडी लड़ाई काले कानून वापस करन दी है, साडी इह जी पंजाब 'च कोई मसला ही नहीं एक दूजिਆਂ नाल, सारी पार्टियां भाजपा नूं छड्ड के असीं एक पेज ते इकट्ठे हैं, फिर ये काम क्यों? बड़ा स्पष्ट हो गया कि ये कांग्रेस के इशारे ते कर रहे हैं। एक जगह नहीं 3 जगह कराया, खीर ते अटैक ही कराता गड्डी ते इन्हां दे घर दे बाहर। मैं इन्हां अटैक टूक तो नहीं डरने वाला। SSP साहब गोली मरवा दिओ मजीठीए ते, जो मर्जी करा लिओ, मगर हक सच की लड़ाई च मजीठिया और मजीठीए दे साथी असी सारे दिन रात एक कर देंगे, कांग्रेस नूं एक्सपोज करते रवांगे। मैं यही गल दोगली जो इन्हां दी पॉलिसी उहदी गल करदे हां। मैं अगे गल कीती, कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ़ी नहीं की, उन्हां दा घराओ कोई नहीं। खुदकुशी परिवार कर गए, 1800 वध परिवार उन्हां नाल वायदा सी कि तुहानूं नौकरी देवांगे, उन्हां दा कांग्रेसियां ने वायदा कीता, उहदा कोई घराओ नहीं। 10 लाख कहिंदे सी खुदकुशी परिवारां नूं देवांगे, उन्हां नूं दवानी नहीं दित्ती, उहदा कोई घराओ नहीं।
किसानां दे गन्ने दे किसानां दे नाल चाहे कॉटन दे किसानां नाल या मक्की दे किसानां नाल 5 साल उन्हां दा शोषण हुंदा रहा। 1000 करोड़ रुपए का तो कल्ले गन्ने के किसानों का नुकसान होया रेट करके पिछले 4 सालों च। ਉਹਦੇ खिलाफ कोई रोस नहीं, उन्होंने कोई घिराव नहीं। अज 360 ऐलान था, ये तो दिसंबर च वेले हो जाने, देनी तो मार्च तक सीजन चलना, देना किनू पैना अगलियां नू। इन्होंने तो कख नहीं दिता, ठगी मार के पार गए। मगर जिन्हों ने ठगी मारी आ अज उन्होंने तुसी नौ ते जो पॉलिटिक्स खेडी जा रही है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਤਹਿਤ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ और ਇਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦਾ ਕਠਪੁਤਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਸਭ ਮਨਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਚਾ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂ ਕਿ 2 ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲਾਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਠੋਕ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੜਨ, ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲੜਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਐਡੇ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਲੁੱਚਪਣ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਰਹੂ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਚੰਬੜੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਦੇ ਮਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਕਿ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਡੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਹਲੇ ਲਾਨੀ ਗਈ, ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂ ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰੌਤੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਦੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਹਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।